Yes, ma'am. अब सुरु गर है म स्टार्ट गर्छु अब हामीले के पढेको च्याप्टर सेट है सेटको थोरै रिभिजन गर्छु है फेरि सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट sets are denoted by capital letters such as A, B, C, D, etc. The members or elements of the set are denoted by small letters such as A, B, C, etc. The members or elements of the set are enclosed inside the curly bracket and separated with commas. The membership of an element of the set is denoted by belongs to symbol belongs to and non-membership is denoted by does not belong to. Now, method of describing a set. Sets are usually described by three methods. Description method. In this method, we describe the common properties of the member of the set inside the curly bracket. Description method on elements are like natural number less than 10, odd number less than 10, whole number less than 10, student of class 7, described on elements are like. Listing method or roster method. In this method, we list the member of set inside the curly bracket. The members are separated by commas. मेम्बर्सहरूलाई के गर्ने त कर्ली ब्राकेटभित्र लेख्ने अनि कमाले सेपरेट गर्ने set builder method or rule method. In this method, the member of sets are represented by a variable like XYZ. मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ सेटको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ हामीले भेरिएबलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ and the common properties of member is described by the variable. X such that X is a whole number less than 10, X such that X is a factor of 12, X such that you can use variable use गर्ने है सेट बिल्डरमा. Now cardinal number of the set. The number of elements contained by a set is called is cardinal number. Cardinal number भनेको त्यो सेटमा भएको एलिमेन्ट्सहरू कतिवटा छ नम्बर त्यो काउन्ट गर्ने त्यही नम्बरलाई नै हामी के भन्छौँ कार्डिनल नम्बर भन्छौँ. नाउ प्राइम नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 13 भनेपछि कति भयो त 2 3 5 7 11 13 भनेपछि कार्डिनल नम्बर कति भयो त 6. कार्डिनल नम्बरको सिम्बल थाहा छ है स्मल एन लेख्ने अनि ब्राकेट लेख्ने अनि जुन चाहिँ सेट छ त्यो सेटको नाम लेख्ने अनि ब्राकेट क्लोज गर्ने. Now types of sets. On the basis of the number of elements of set, there are 4 types of sets. Empty or null set. Empty or null set मा के छ र a set which does not contain any element. कुनै पनि एलिमेन्ट नभएको सेट. empty भनेको के हो त खाली empty. ओके न it is denoted by सिम्बलले डिनोट गर्छ है दुईटा सिम्बल छ नि फाइ र अनि यो empty set. यसले डिनोट गर्छ empty setलाई. Example के त boys student in girls hostel. Even number between 2 and 4. Even number between 2 and 4. Any number? No. Okay na even number छ त 2 र 4 को बीचमा छैन नि. These are the example of unit set. Sorry, empty set. Now unit or singleton set. A set which contain only one element. एउटा मात्र एलिमेन्ट भएको सेटलाई के भनिन्छ युनिट or singleton set. Highest peak of the world, principal of school. Okay na even number between 1 and 3. 1 र 3 को बीचमा 2 छ even number एउटा मात्र छ नि. These are the example of unit or singleton set. Finite set, a set which contains countable number of elements. Finite number of elements. हामीले काउन्ट गर्न मिल्ने एलिमेन्ट्सहरू भएको सेटलाई के भनिन्छ finite set. Whole number less than 10, all the possible factors of 12, multiples of 5 less than 50. These are the example. Infinite set. Sorry. A set which contain uncountable number of elements. हामीले काउन्टै गर्न नमिल्ने एलिमेन्ट्सहरू भएको सेटलाई के भनिन्छ इन्फाइनाइट सेट. The even numbers, the whole numbers, the multiples of 12. These are the example of empty set. Now
अब नेक्स्ट अर्को पढ्ने है यो अस्ति यहाँसम्म पढेको होइन टाइप्स अफ सेटसम्म नाउ सेट रिलेसन पढ्ने आज सेट रिलेसन on the basis of types of elements contained by two or more sets they are defined under the following relationship on the basis of types of elements contained by two or more sets they are defined under the following relationship one मा के छ इक्वल सेट अब इक्वल सेट भनेको कस्तोलाई भनिन्छ two or more sets are said to be equal sets if they have exactly the same elements यस्तो दुईटा सेट टू or more भनेको दुईटा पनि हुन सक्छ तीनटा पनि हुन्छ टू or more यस्तो सेट जसमा चाहिँ के हो एलिमेन्ट्सहरु एक्ज्याक्टली सेम भएको यस्तो सेटलाई के भनिन्छ इक्वल सेट नाउ एक्जाम्पल इज a equal to e a r t s and b equal to s e a r t s अब यो दुईटा सेटमा हेर त एलिमेन्ट्सहरु एउटै छ हैन सेट a मा पनि e छ सेट b मा पनि e छ सेट a मा पनि a छ सेट b मा पनि a छ सेट a मा पनि r छ सेट b मा पनि r छ सेट a मा पनि t छ सेट b मा पनि t छ अनि सेट a मा पनि s छ सेट b मा पनि s छ एलिमेन्ट्सहरु एउटै छ के छैन दुईटा सेटमा हो यस्तो सेटहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ इक्वल सेट इक्वल सेट yes here a and b have equal cardinal numbers and same elements cardinal number पनि के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो एलिमेन्ट्स पनि सेम हुनु पर्यो कार्डिनल नम्बर पनि इक्वल हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ के भनेको छ सेट a र b मा चाहिँ के छ इक्वल कार्डिनल नम्बर एन्ड सेम एलिमेन्ट सो सेट a and b are said to be equal set and written as म यो मिनिमाइज गर्छु है written as a minus a equal to b यो के सिम्बलले डिनोट गर्छ त अब यसलाई a equal to b भनेर लेख्न सकिन्छ किनभने यो दुईटा सेटहरु इक्वल छ हैन बराबर छ सेम एलिमेन्ट्स एन्ड इक्वल कार्डिनल नम्बर पनि इक्वल भएको एलिमेन्ट पनि इक्वल सेम भएको यस्तो सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ इक्वल सेट नाउ इक्विभ्यालेन्ट सेट two or more sets are said to be equivalent sets if they have equal cardinal numbers but they do not have exactly the same element हामीलाई exactly same element हुन जरुरत छैन यसमा तर कार्डिनल नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो एलिमेन्ट्सहरु डिफरेन्ट भए पनि हुन्छ तर कार्डिनल नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो इक्वल फर एक्जाम्पल p equal to 1 3 5 7 9 and q equal to 2 4 6 8 10 now here set p and q have equal cardinal number छ कि छैन in set p also here are cardinal number is 5 1 2 3 4 5 in set q also cardinal number is 5 1 2 3 4 5 there are 5 elements in both the sets 5 number of elements in the both the sets so set p and q are said to be equivalent set and written as equivalent को symbol चाहिँ के हुन्छ त p is equivalent to q यसको symbol हुन्छ यहाँ मैले एरो देखाएको छु यहाँ है बुझ्यो है का equivalent set भनेको they have equal cardinal number चाहिँ इक्वल भएको दुईटा सेटलाई के भनिन्छ two or more sets are equivalent अब यहाँ एउटा नोट हेर अब all the equal sets are equivalent सबै इक्वल सेटहरु इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छ but all the equivalent sets may not be equal और सबै इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ इक्वल हुन सक्दैन तर सबै इक्वल सेट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन सक्छ ओके न इक्वल सेटमा त के हुन्छ कार्डिनल नम्बर पनि इक्वल हुनु पर्यो एलिमेन्ट पनि सेम हुनु पर्यो तर इक्विभ्यालेन्ट सेटमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु सेम नभए पनि कार्डिनल नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो अनि यहाँ यो नोट भनेको है सबै इक्वल सेट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट हो तर सबै इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ इक्वल सेट होइन भनेको छ है हजुर
केही छ छैन भने नेक्स्ट स्लाइड जाउँ है ओभरल्यापिङ सेट two or more sets are said to be overlapping sets if they have at least one element common भनेको कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कमन हुनुपर्छ दुईटा सेटमा कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो सेम एलिमेन्ट तर दुईटा भयो नि हुन्छ तीनटा भयो नि हुन्छ फरक पर्दैन तर एउटा चाहिँ कमन के भनेको नाउ याम सेट A equal to 1 2 3 4 5 5 now your elements 2 3 and 5 are common to the set A and B यहाँ कुन common element छ त set A र B मा 2 3 5 so set A and B are said to be overlapping set त्यसैले set A र B चाहिँ के भन्छ overlapping set है यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ हामीले ओभरल्यापिङ सेट कमन एलिमेन्ट्सहरुलाई के लेख्छौं त हामीले यो सर्कलको दुईटा सर्कलको यो उसमा यहाँ फिगर देखाएको छ है 2 3 र 5 यहाँ लेख्यो कमन एलिमेन्ट्सलाई अनि 2 3 र 5 गइसकेपछि सेट A मा त 1 र 4 बाँकी छ त्यसैले 1 र 4 चाहिँ सेट A मा लेख्छौं अनि 2 3 र 5 यहाँ कमन गइसक्यो सेट B मा 7 मात्र बाँकी छ त्यसैले 7 चाहिँ सेट B मा लेख्छौं है ओभरल्यापिङ सेटमा सर्कल के हुन्छ त जोइन हुन्छ now next disjoint set two or more sets are said to be disjoint sets if they do not have any element common कुनै पनि एलिमेन्ट कमन नभएको दुईटा सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ डिस्जोइन्ट सेट ओभरल्यापिङ सेटमा चाहिँ एउटा कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ कमन हुनु पर्यो एउटा एलिमेन्ट तर डिस्जोइन्ट सेटमा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु कमन हुँदैन अब यहाँ नेक्स्ट एक्जाम्पल लुक एट x equal to a e I o u and y equal to b c d e f g here set x and y do not have any element common so set x and y are said to be disjoint set of disjoint set मा हामीले सर्कललाई जोइन गर्न मिल्दैन किनभने यहाँ कमन एलिमेन्टै छैन कुनै पनि त्यसैले सर्कललाई डिफरेन्ट सर्कल बनाउने र अनि सेट लेख्ने यहाँ सेट x equal to a I o u छ सेट y equal to b c d f g छ ओके न डिफरेन्ट सेटमा सर्कलहरु जोइन हुँदैन है के किनभने यहाँ कुनै पनि कमन एलिमेन्टहरु छैन त्यसैले सबै डिफरेन्ट भएपछि साथै सर्कलमा लेख्छौं हामी सेटहरुलाई ओके न ओभरल्यापिङ भए मात्र हामीले के गर्छौं त सर्कललाई जोइन गर्छौं डिस्जोइन भए हामीले जोइन गर्दैनौं ओके न इक्वल सेट भनेको के रहेछ त two sets are said to be equal set if they have exactly the same element भएको दुईटा सेटलाई इक्वल सेट भनिन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको two sets are said to be equivalent set if they have equal cardinal number भएको दुईटा सेटलाई इक्विभ्यालेन्ट सेट भनिन्छ ओभरल्यापिङ भनेको at least one element common डिस्जोइन्ट भनेको no element common कुनै पनि कमन छैन ओके न बुझेन रिलेसनशिप there are four relationship of set four relationship of set are defined by four ways equal set equivalent set overlapping set and disjoint set बुझ्यो है अब बुझ्यो भने नेक्स्ट जाऊ है अब सबसेट जाऊ a set is said to be the subset of another set एउटा सेट चाहिँ अर्को सेटको सबसेट कहिले हुन्छ त if every element is also the element of the other set भनेको एउटा सेटमा भएको एलिमेन्ट चाहिँ अर्को सेटमा पनि छ भने त्यो फर्स्ट सेटलाई चाहिँ अर्को सेटको के भन्छ एलिमेन्ट के सबसेट भनिन्छ या एक्जाम्पल दिएको है we use the symbol this symbol use गर्छौं हामी सबसेटलाई denote is a subset of, for example, W equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to 10. A equal to 2, 3, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. B equal to 2, 4, 6, 8, 10. And C equal to 2, 3, 5, 7. Okay ना? अब यहाँ यो A मा भएको सबै एलिमेन्ट W मा छ कि छैन सेट W मा छ है 1 2 3 4 5 सेट B मा भएको सबै एलिमेन्टहरु W मा छ कि छैन सेट W मा
सेट C मा भएको सबै एलिमेन्ट सेट W मा छ कि छैन? छ। भनेपछि every element of set A, B and C is also the element of the set W. सेट A, B, C मा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु पनि सेट W मा छ भनेर भनेको छ हैन. So the set A, B and C are called subsets of the set W. त्यस्तै भएकोले A, B र C चाहिँ W को सबसेट भयो कि भएन? एउटा सेटमा सबै एलिमेन्टहरु अर्को सेटमा पनि छ भने यस्तो कन्डिसनमा त्यो फर्स्ट सेट चाहिँ अर्को सेटको के हुन्छ त सबसेट हुन्छ. अब यहाँ A, B र C चाहिँ के भयो त W को सबसेट भयो कि भएन? किनभने यो A, B र C मा भएको सबै एलिमेन्टहरु W सेट W मा पनि छ. ल अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि भन्छु है. W equal to class student of class 7. A equal to boys student of class 7. B equal to girls student of class 7. भनेपछि सेट A र सेट B boys student र girls student चाहिँ स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 भित्र पर्यो कि परेन? सबै एलिमेन्ट्सहरु त्यो सबै बोइजहरु पनि सबै त्यो स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 मा पर्यो, गर्ल्सहरु पनि सबै स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 मा क्लास 7 ले बिलोङ गर्यो हैन. त्यही भएकोले ए र बोइज अफ क्लास 7 र गर्ल्स अफ क्लास 7 चाहिँ के भयो त स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 को सबसेट भयो हैन. भयो कि भएन सबसेट? बोइजहरु सबै बोइज र सबै गर्ल्सहरु क्लास 7 को स्टुडेन्ट भित्र पर्यो कि परेन? पर्यो नि. त्यही भएकोले boys student and girls students are the subset of student of class 7. है. अब सुपरसेट भनेको कस्तोलाई भनिन्छ? अब if a set A is the subset of set W, यदि set A चाहिँ set W को सबसेट भए then W is called the superset of the A. त्यसैले W चाहिँ के भयो त सुपरसेट भयो. A चाहिँ W को सबसेट भए W चाहिँ के भयो त सुपरसेट. ओके न. सुपरसेटलाई चाहिँ यस्तो सिम्बल डिनोट गर्छ है यहाँ. It is denoted as W is the superset and read as W is the superset of A. यसलाई चाहिँ के भन्छ त सुपरसेटको सिम्बल यो छ है. यही सुपरसेट. अब अघिको एक्जाम्पलमा स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 चाहिँ सुपरसेट भयो कि भएन? बोइज स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 र गर्ल्स स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 चाहिँ सबसेट भयो अनि स्टुडेन्ट अफ क्लास 7 चाहिँ सुपरसेट भयो. ओके न. अब यो एक्जाम्पल माथिको एक्जाम्पलमै भयो. अब W इक्वल टु 0 1 2 3 4 अप टु 10 सम्म भएपछि यो A, B र C को चाहिँ सुपरसेट भयो W चाहिँ. हो. A, B र C चाहिँ W को सबसेट भयो. A, B र C को सुपरसेट चाहिँ के भयो त W भयो. बुझ्यो है सुपरसेट पनि. अब प्रपर सबसेट. सेट of set Q is said to be proper subset of C when Q is not equal to C. That is, Q contains at least one element less than C. Q चाहिँ C को सबसेट कतिखेर हुन्छ त? जब Q चाहिँ C सँग इक्वल हुँदैन. Q चाहिँ C सँग इक्वल हुँदैन र अनि एटलिस्ट इक्वल हुँदैन भनेको के हो? एटलिस्ट one element less भनेको कम्तीमा पनि C मा भन्दा Q मा चाहिँ एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कम हुनुपर्छ भनेको. That is, Q contain at least one element less than C भनेको कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट भन्दा Q मा कम हुनु पर्यो. दुईटा भयो नि हुन्छ, तीनटा भयो नि हुन्छ, तर एउटा चाहिँ हुनु पर्यो कम. ओके न. यस्तो सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्रपर सबसेट भनिन्छ है. Q चाहिँ एउटा कन्डिसन के छ? Q चाहिँ C सँग इक्वल हुँदैन. प्रपर सबसेट हुनलाई के हुनु पर्यो त? अब Q is not equal to P. That is, Q contain at least one element less than. त्यो भनेको के हो त? Q मा चाहिँ C मा भन्दा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ लेस हुनु पर्यो कम्तीमा पनि. कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट लेस भएपछि त इक्वल हुन्छ त? P र Q हुँदैन नि हैन. P र Q मा त इक्वल एलिमेन्ट भए मात्र
के त्यो p र q चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा एलिमेन्ट लेस हुन्छ भने प्रपर सबसेटलाई एउटा एलिमेन्ट चाहिँ लेस हुनुपर्छ। अब एक्जाम्पल हेरौँ है अर्को। अब फर एक्जाम्पल यहाँ p इक्वल टु 1 2 3 4 5 छ एन्ड q इक्वल टु 1 3 5 छ। हियर q इज अ सबसेट अफ p। q चाहिँ p को सबसेट। प्रपर सबसेट हुनलाई पहिला सबसेट हुनु पर्यो हैन। सबसेट भइसकेपछि त प्रपर सबसेट हुन्छ। q is a subset of p and the set q is not equal to p. Set q p चाहिँ q सँग इक्वल छ त छैन नि। That is q contain at least one element less than p. यहाँ चाहिँ कतिवटा लेस छ त दुईटा छ। कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ हुनुपर्छ भनेको लेस। अब यहाँ दुईटा लेस छ हैन p मा भन्दा q मा एलिमेन्टहरु। So q is a proper subset of p. के भएकोले q चाहिँ p को के भयो त प्रपर सबसेट भयो। दोस्रो कन्डिसन हुनु पर्छ प्रपर सबसेट हुनलाई q is not equal to एउटा सेटसँग अर्को सेट चाहिँ इक्वल हुँदैन ओके न। इक्वल हुनु भएन प्रपर सबसेट हुनलाई। अनि इक्वल नभएको भनेको के हो एटलिस्ट वान एलिमेन्ट लेस देन अनदर सेट। एउटा सेटमा चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ लेस हुनु पर्छ। इक्वल भए त बराबरी हुने भयो र इक्वल दुईटा सेट इक्वल भए त एलिमेन्ट्सहरु त बराबरी हुने भयो। तर प्रपर सेट चाहिँ एटलिस्ट वान एलिमेन्ट लेस देन अनदर सेट। कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ लेस हुनु पर्यो एउटा सेटको अर्को सेट भन्दा। एउटा सेटमा चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा एलिमेन्ट लेस हुनु पर्यो। अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ कतिवटा लेस छ त दुईटा लेस छ हैन। 1 3 र 5 मा त छ 2 र 4 छैन नि q मा। त्यसैले q इज द प्रपर सबसेट अफ p। प्रपर सबसेटको सिम्बल छ है। It is denoted by p is the proper subset of p. अब improper subset b is said to be improper subset of a when b is equal to a. अब improper subset हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो b चाहिँ a सँग इक्वल हुनु पर्यो। That is every element of a are contained by b भनेको a मा भएको सबै एलिमेन्ट b मा पनि हुनु पर्यो भनेको। इक्वल हुनलाई त त्यस्तो हुनु पर्यो नि हो के न। एउटा सेटमा भएको सबै एलिमेन्टहरु अर्को सेटमा पनि हुनु पर्यो नि इक्वल हुनलाई ओके न। इम्प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ नट इक्वल भनेकै एटलिस्ट वान एलिमेन्ट लेस देन अनदर सेट भयो। इम्प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ दुईटा सेट इक्वल हुनु पर्यो। इक्वल भनेकै त एउटा सेटमा भएको सबै एलिमेन्ट अर्को सेटमा पनि हुनु पर्यो हो के न। नाउ फर एक्जाम्पल a equal to a e i o u and b equal to u o e a i। u o e a i भएर यो के भयो त यो ठ्याक्कै यो इक्वल सेट जस्तो भयो हैन। इक्वल सेट जस्तो भयो कि भएन यो भयो। and they are not equal। प्रपर सेटमा चाहिँ इक्वल हुँदैन इम्प्रोपर सेटमा चाहिँ इक्वल हुन्छ। दुवै सेट इक्वल हुन्छ। दुवै सेट इक्वल भनेको के हो त एउटा सेटमा भएको एलिमेन्ट चाहिँ अर्को सेटमा पनि हुनु पर्यो हो के न। इक्वल भनेको त्यो हो कि न। त्यसैले अनि अब यो इम्प्रोपर सबसेटको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ त तलपट्टि लाइन एउटा घरको हुन्छ है के। प्रपरमा चाहिँ हुँदैन इम्प्रोपरमा चाहिँ तलपट्टि लाइन एउटा तानेको हुन्छ ओके न। यस्तो सिम्बल हुन्छ इम्प्रोपरको चाहिँ है। नाउ युनिभर्सल सेट the set of all the elements being considered from which many other subsets can be formed भने। युनिभर्सल सेटमा चाहिँ के हुन्छ त यस्तो सेट जसमा चाहिँ सबै एलिमेन्टहरु कन्टेन भएको हुन्छ। अनि त्यो एलिमेन्टहरुबाट हामीले थुप्रै
सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ भनेको ओके न यस्तो सेट जसमा चाहिँ सबै एलिमेन्टहरु कन्टेन हुन्छ अनि त्यो कन्टेन भएको एलिमेन्टबाट चाहिँ हामीले थुप्रै मेनी we can form many subsets थुप्रै सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ युनिभर्सल सेटबाट now it is denoted by u or अनि यो साइन यसको साइनले डिनोट गर्छ यहाँ u पनि डिनोट गर्छ अनि यो पनि डिनोट गर्छ अर्को साइन देखिरहेको छ है स्क्रिनमा now next for example n equal to 1 2 3 up to 20 यो भनेको के हो त नेचुरल नम्बर लेस देन 21 भयो है यो भनेको 1 2 3 up to 20 सम्म भनेको के भयो त नेचुरल नम्बर लेस देन 20 now from this set many subsets can be formed अब यो सेटबाट हामीले थुप्रै सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ भनेको a equal to 1 2 3 4 5 b equal to 2 4 6 8 10 e equal to 1 3 5 7 9 11 अर्को पनि बनाउन सकिन्छ मैले यहाँ तीनटा मात्र लेखेको छु है यसबाट फेरि अर्को पनि बनाउन सकिन्छ थुप्रै सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ भनेपछि n is called universal set and a b and c are subset of this set n a b र c चाहिँ के भयो त सबसेट भयो ठ्याक्कै यो सुपर सेट जस्तो भयो युनिभर्सल सेट हो हैन अघि पढेको सुपर सेट A, B, and C are the subsets of set n and n is the universal set of this set. अर्को थुप्रै बनाउन सकिन्छ हामीले यो सेटबाट अर्को कुन बनाउन त ल अर्को पनि बनाउन सकिन्छ कुन बना 4 8 16 20 4 8 16 20 भनेको मल्टिपल्स अफ फर्स्ट 4 मल्टिपल्स अफ 4 ओके न फेरि अर्को पनि बनाउन सकिन्छ थुप्रै बनाउन सकिन्छ यहाँ मैले तीनटा मात्र देखे है यो सेटबाट यो 1 2 3 4 5 भनेको फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर 2 4 6 8 10 भनेको even number less than 11 1 3 5 7 9 11 भनेको odd number less than 12 2 3 5 7 11 prime number less than 12 2 3 5 7 भने प्राइम नम्बर लेस देन 2 यो पनि बनाउन सकिन्छ हामीले यो युनिभर्सल सेटबाट सबसेट बुझ्यो है सबसेट भनेको के युनिभर्सल सेट भनेको the set of all the elements that from which we can form many subsets यस्तो एलिमेन्ट्सहरु कन्टेन हुन्छ सबै एलिमेन्ट्सहरु कन्टेन हुन्छ जुन एलिमेन्ट्सबाट हामीले थुप्रै सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ भने Now number of subsets of the given set. Number of subsets of the given set. The number of subsets of a given set can be obtained by using the formula 2 to the power n. हामीले सबसेटको नम्बर्सहरु कसरी फाइन्ड गर्न सक्छ त यो फर्मुलाबाट फाइन्ड गर्न सक्छ 2 to the power n भनेको where n is the cardinal number of given set n भनेको given सेटको कार्डिनल नम्बर हो n यो फर्मुलाबाट हामीले सबसेटहरु फाइन्ड गर्न सक्छौं भनेको The number of subsets of the given set can be obtained by using the formula 2 to the power n where n is the cardinal number of the given set. For example, let a equal to xyz be the given set. The given set मा cardinal number कति छ त what is the cardinal number of this given set कति वटा छ 3 1 2 3 so n equal to कति भयो त now n the possible number of subset of a equal to 2 to the power n अब n को ठाउँमा कति लेख्छौं हामी 3 किनभने यहाँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स चिन्ता पनि छैन त्यही भएकोले n को ठाउँमा हामीले 3 लेख्छौं 2 to the power 3 भनेको 8 हो के त yes 2 क्यूब भनेको 8 भनेपछि अब यदि नम्बर चाहिँ कार्डिनल नम्बर चिन्ता भएको सेटमा सबसेटहरु कति हुने भयो त 8 वटा ओके न if cardinal number is 2 cardinal number 2 भएपछि सबसेट कति हुने भयो त 2 to the power 2 भनेको का 8 वटा हुनु कार्डिनल नम्बर 2 भएको कन्डिसनमा
यहाँ त कार्डिनल नम्बर चिन्ता नम्बरहरू चिन्ता भएको कन्डिसनमा चाहिँ 8 हुने भयो 2 हुने बेला कति यहाँ पावर राख्दा 2 to the power 2 भनेको 4 होइन जितामा चाहिँ एलिमेन्ट छ भने जितामा चाहिँ एलिमेन्ट छ भने कार्डिनल नम्बर कति हुने भयो सरी सबसेट कतिवटा हुने भयो त 4 इफ ओन्ली 1 एउटा मात्र भएको बेला सबसेट कतिवटा हुने भयो 2 Now the possible subset of A are empty set is the all the subset of all the set. Empty set चाहिँ सबै सेटहरुको सबसेट हुन्छ ओके न यहाँ भनेको छ and empty or null set is the subset of every given set. सबै given सेटहरुको सबसेट हुन्छ empty set चाहिँ एउटा empty set भयो अर्को एउटा सेट x अर्को y अर्को z अर्को xy अर्को xz अर्को yz अनि अर्को xyz कतिवटा हुने भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा हुने भयो हैन सबसेटहरु हामीले यसरी फाइन्ड गर्छौं यो फर्मुला युज गरेर फाइन्ड गर्छौं हामीले यहाँ के भनेको छ एन इम्प्टी अर नल सेट इज द सबसेट अफ एभ्री गिवन सेट भनेको सबै गिवन सेटहरुको सबसेट चाहिँ इम्प्टी सेट हुन्छ भनेको त्यसैले सबै सेटहरुको सबसेट फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले के लेख्नु पर्यो त पहिला सुरुमा इम्प्टी सेट लेखिहाल्नु पर्यो इम्प्टी सेट चाहिँ कमन हुन्छ सबैको अनि अरु सेटहरु चाहिँ त्यो नम्बर सेट एलिमेन्ट जुन हुन्छ त्यही हुन्छ हैन त यो भयो सबसेट फाइन्ड गर्ने भयो अर्को नम्बर अफ प्रपर सबसेट अफ द गिवन सेट अब प्रपर सबसेट चाहिँ के हुनु पर्यो प्रपर सबसेट हुनलाई के हुनु पर्यो कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कम हुनु पर्यो हैन सबसेट भन्दा अब यहाँ नम्बर अफ प्रपर सबसेट अफ द गिवन सेट क्यान बी obtained by using the formula 2 to the power n minus 1 किन गरेको त यहाँ के भनेको छ एटलिस्ट 1 एलिमेन्ट लेस देन भनेको छ नि गिवन सेट भन्दा कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ लेस हुनु पर्छ भनेको छ प्रपर सबसेट हुनलाई त्यसैले 2 to the power n minus 1 यो फर्मुला युज गर्ने हामीले प्रपर सेट फाइन्ड गर्न चाहिँ where n is the cardinal number of given set n चाहिँ के भयो त गिवन सेटको कार्डिनल नम्बर भयो अब यहाँ एक्जाम्पल है let a equal to x अघिकै एक्जाम्पल let x equal to xyz be the given set where n equal to 3 n चाहिँ कति हुने भयो यहाँ पनि 3 हुने भयो now here the number of proper subsets of the set A equal to 2 to the power n minus 1 2 to the power n भनेको n equal to यहाँ कति छ 3 छ त्यसैले 2 to the power n को ठाउँमा 3 लेखौं minus 1 to the power 3 भनेको 8 हो हैन 8 minus 1 equal